गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज चैप्टर रीड करांगे सफरनामा रब दी पौड़ी। अच्छा सफरनामा का मीनिंग की है, कोई दसेगा मैनू? सफरनामा की हुंदा है? सफरनामा पता है बेटा किसी नू? हाँ जी रन्या पता है बेटा सफरनामा की है? अकुल नो नहीं पता? चलो गुड। ठीक है आप बेटा जीवनी पढ़ते हैं है ना। जीवनी मतलब किसी के जीवन बारे, ठीक है। स्टोरी पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, कवितावां पढ़ते हैं, है ना। सफरनामा की हुंदा है? सफरनामे का मीनिंग है यात्रा का हाल, सफर का हाल। जो आप किते यात्रा करन जाने आ, लिख लो नोट कर लो, क्वेश्चन आ सकता MCQ दे विच। सफरनामा का की मीनिंग है? सफरनामा का मीनिंग है यात्रा का हाल। किसी जगह ते तुसी यात्रा करन गए, सपोज करो शिमला गए, मंसूरी गए, किते भी तुसी गए, ठीक है, कनेडा गए, अमेरिका किते भी गए, ठीक है। उथों दी यात्रा का हाल भाव कि उथों दे लोग किस तरह लगे, ठीक है, उथों का कारोबार किस तरह सी, तुहानू किहड़ियां-किहड़ियां चीज़ां अच्छियां लगियां, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ। क्लियर है सफरनामे का मीनिंग? यस ओके क्लियर है, क्लियर है। हाँ अज असीं पढ़ना है सफरनामा रब दी पौड़ी। इस पाठ दे विच भी लेखक जिहड़ा है न्यूयॉर्क दे विच जांदा है घुम्मण। न्यूयॉर्क दे विच ही बेटा दुनिया दी सब तो वड्डी बिल्डिंग, की नाम है दा? एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। न्यूयॉर्क दी सब तो वड्डी बिल्डिंग किहदा नाम है? एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। उस बिल्डिंग दे विच ओ जांदा है। उस बिल्डिंग दे विच बेटा सैकड़े चीज़ां दे नाल वड्डा शब्द जुड़िया होया है। ये सब तो वड्डा स्टोर दुनिया दा, सब तो वड्डा थिएटर, सब तो वड्डा बाजार, भाव कि हर चीज नालों सब तो वड्डा शब्द लगाते हैं, क्योंकि जिहड़े सब तो ज़्यादा वड्डा बाजार है, बिल्डिंग है, वो न्यूयॉर्क दे विच है। लेखक कित्थे आंदा है? न्यूयॉर्क दे विच आंदा है, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग दे विच अपने फ्रेंड्स दे नाल, अपने दोस्त दे नाल, राफ नाल। वो इस तो पहला बेटा उन्होंने घूमन फिरन का बहुत शौक है, टोक्यो जाता है, पेरिस जाता है। तो दसदे कि जो टोक्यो गया सी, टोक्यो के जो आप किसी स्टोर दे विच, ठीक है, जाने तो उत्थे चिड़ियां की चह चाह की आवाज़ सुनाई दिंदी है। टोक्यो शहर दे विच उन्होंने स्टोर अंदर दाखिल होने की जापानी कुड़ी खड़ी की हुंदी है, जो स्टोर दे विच आंदे जांदे गाहक दा स्वागत करती है। जिहड़ी चिड़ियां की आवाज़ है वो असली नहीं हुंदी, आवाज़ की नकली हुंदी है, आर्टिफिशियल हुंदी है। इसे तरह उन्होंने न्यूयॉर्क की सब तो वड्डी दुकान के वड़दे उन्हें चिड़ियां की आवाज़ सुनाई दी थी। उन्हें कहा, पर जो उन्हें पता लग्या ना, पहला उन्हें समझा कि असली है, पर जो उन्हें पता लगी आवाज़ जी नकली है, आर्टिफिशियल है, थोड़ा उदास महसूस हो गया। पहला उन्हें लगे वाह अच्छी गल है भी इतने चिड़ियां की आवाज़ सुनाई दी है, पर बाद चो हैरान हो गया कि इतने नकली आवाज़ सुनाई दे रही है। फिर उन्हें उत्थे जिहड़ियां स्टोर दे विच ठीक कर्मचारी खड़े होंगे हैं, निगरान जो दिखाते जुराबा, ठीक है ने सोक्स खरीदनियां सी, ठीक है, इस मामले च बड़ा वो सी, ठीक है ने जुराबा चंगी तरह जांच पड़ताल की, ठीक है। तो उन्हें निगरान नूं कहा कि मेरे मैच आ जाणगियां, तो उन्हें क्योंकि क्या कि सब दे मैच आ जांदियां, तुहाडे मैच क्यों नहीं आणगियां। न्यूयॉर्क के स्टोर दे विच जिथे हो गया, सूई तो लैके हर छोटी चीज तो लैके हर वड्डी चीज मिल जाती है। फिर उन्हें बेटा एम्पायर स्टेट की 80 मंजिल ते गया, 80 मंजिल ते, जिथे पहुंच के सारा नज़ारा ही बहुत वधिया तरीके नाल नजर आता है, कैफेटेरिया और बहुत सारा समान।
ठीक है, अगो आप रीड करांगे ते नाल नाल बेटा तुसी 1 मार्क्स क्वेश्चन अंडरलाइन करने, ठीक है। ये पहला रीड करना, फिर नाल नाल पहला मैं तुहानू समझावांगी, ठीक है, फिर तुसी उहदे 1 मार्क्स क्वेश्चन करने। ते आपां सब तो वड्डी बिल्डिंग बारे आपां पढ़दे हां। यस तरन्या बेटा रीड करो बेटा। सिमरप्रीत, सिमरप्रीत आप रीड करो बेटा। यस मैम। हर रोज मैं दुनिया दी सब तो उच्ची इमारत कोल दी लंघदा जिस दा नाम एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, ठीक है। पर मेरा कदे इस उत्ते चढ़ के देखਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਥੀਏਟਰ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਖਬਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਟਾ ਮੰਡੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਟਾ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ लेखक ने कहा कि हर रोज मैं दुनिया दी सब तो उच्ची इमारत को लंघदा हां, ठीक है, जिदा नाम एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, उत्थे रहिंदा सी। पर वो कहंदा कदी मैं लंघदा जरूर सी, पर उस बिल्डिंग दे विच जान दा मौका ही नहीं मिलिया, ठीक है। उन्हें कहा न्यूयॉर्क दे विच अनेकां ही जिहड़े की है अनेकां चीज़ां नाल वड्डा शब्द जुड़िया होया है, जिवें वड्डा बाजार है, वड्डा सट्टा मंडी है, वड्डा थिएटर है, अखबार है, ठीक है। कहंदा उत्थे छोटी चीज़ तां किते देखण नूं ही नहीं दिखाई दी, भावी हर उत्थों तो ज़्यादातर लोग हर चीज़ दे नाल की लगांदे हन, वड्डा शब्द लगांदे हन। ओके यस बेटा, तेरा नेक्स्ट पार्टिसिपेंट बेटा। यस मैम। एक दिन मैं दुनिया दी सब तो वड्डी दुकान विच जिथे सूई तो लैके हवाई जहाज तक विकदा है जुराबां दा एक जोड़ा खरीदण गया। सोचिया इस बहाने इस वड्डी दुकान दा नज़ारा भी कर लवांगा। मैं टोक्यो ते पेरिस दे वड्डे स्टोर तक्के सन, उन्हां दी सजावट श्रृंगार तरतीब तक के बहुत प्रभावित होया सा। टोक्यो दे एक 8 मंजिला स्टोर विच हर मंजिल दी हर पौड़ी अगे सजी सजाई जापानी कुड़ी इस लई खड़ी हुंदी कि हर आउण जाण वाले दा दोहरी हो के धन्नवाद करे। गाहक चीज लवे भावें ना। स्टोर दे विच रेस्टोरेंट, डाकखाना, फुल्लां दियां क्यारियां अते बच्चियां दे दिल परचावे लई चिड़िया घर भी सी। विचकार उच्चे थड़े उत्ते हीरियां पन्नियां नाल जड़ी एक मूर्ति सी जो गाहकां नूं प्रसन्न करन लई उत्थे रखी गई सी। एक सेकंड बेटा, न्यूयॉर्क दी इस वड्डी, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਣਿਆ कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग किथे है, न्यूयॉर्क ਦੇ ਵਿੱਚ। नेक्स्ट फिर लेखक ने कहा कि मैं भाव कि लेखक कह रहा है कि वो सब तो वड्डी दुकान विच गया, ठीक है। उस दुकान दे विच की सी, सूई तो लैके जहाज तक जिहड़ी वड्डी दुकान दे विच गया उत्थे की सी, सूई तो लैके जहाज तक बाकी हर समान उत्थे मिलदा सी। कहण दा भाव उस दुकान दे विच जहाज सूई तो लैके जहाज तक दा सारा समान मिलदा सी, विकदा सी, ठीक है। जुराबा दा एक जोड़ा उत्थे लेखक की करन गया सी, दुनिया दी सब तो वड्डी दुकान दे लेखक की करन गया सी, थर्ड क्वेश्चन जुराबा लैन। लेखक उत्थे की करन गया, थर्ड क्वेश्चन जुराबा लैन गया सी, ठीक है। लेखक ने कहा कि उन्हें टोक्यो दे स्टोर भी देखे सन, ठीक है, मॉल वगैरह होंदे ना, ते पेरिस दे भी उन्हां दी सजावट श्रृंगार ते तरतीब तक के बहुत प्रभावित होंदा। ते टोक्यो शहर दे विच की खड़ा किया हुंदा सी उन्होंने, एक सजी सजाई कुड़ी, ठीक है। टोक्यो शहर दे विच एक सजी सजाई कुड़ी खड़ी की हुंदी सी जो गाहकां दा कस्टमर दा जिहड़ा की करदी सी, धन्नवाद करदी सी। भावें गाहक कोई चीज लवे भावें ना लवे, ठीक है। टोक्यो दे नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो दे स्टोर दे विच की खड़ा किया हुंदा सी, एक सजी सजाई कुड़ी खड़ी की हुंदी सी जो गाहकां दा
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰਿਆ ਪੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜੜੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂਰਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੜੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਹੀਰਿਆ ਪੰਨਿਆਂ ਨਾਲ। ਵੀ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ, ਮੂਰਤੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜੜੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਹੀਰਿਆ ਪੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਮੂਰਤੀ ਜੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗਾਹਕ खुश होंगे सन। अंडरलाइन कर दिया ना बेटा, 1 मार्क क्वेश्चन। यस पढ़ बेटा। यस सिमरप्रीत, नेक्स्ट लाइन। यस बेटा, हाँ जी बेटा। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਚਹਿਚਹਾਟ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਸਨ। ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। अंडरलाइन करो, ਬੜੀ ਭੀੜ ਸੀ। अंडरलाइन करो बेटा। दुकान ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਵੜਦਿਆਂ ਕਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ? ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਸੀ, ਵੜਦਿਆਂ ਕਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ? ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਚਹਿਚਹਾਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਰਾਲਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਚਿਰਦੇ ਹੋਏ ਜਰਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ। ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਕਲੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸੀ। ਪੰਛੀ ਵੀ ਨਕਲੀ ਸਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਾਲਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਲੀ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਰਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਨੈਕਸਟ ਪੈਰੇਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਲਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਲੇਖਕ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਰਾਲਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਰਾਲਫ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਕਲੀ ਹਨ। ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਫੁੱਲ ਵੀ ਨਕਲੀ ਸਨ ਤੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਕਲੀ ਸਨ। ਉਹ ਸਟੋਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਥੋੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਨਕਲੀ ਸੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕੀ ਸੀ? ਨਕਲੀ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੀ ਸੀ? ਨਕਲੀ। ਇਹ ਵੀ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕੀ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਓਕੇ, ਇਹ ਤਰਨਿਆ ਨੈਕਸਟ ਆਪ ਰੀਡ ਕਰੋ बेटा। ਤਰਨਿਆ। यस मैम। जुराबा बेचण वाले विभाग ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੇਚ ਦੀ ਜੁਰਾਬ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਰਾਬਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣ ਲਈ ਤੇ ਮੁੱਠੀ ਮੀਚ ਕੇ ਜੁਰਾਬ ਦਾ ਮੇਚ ਲਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੇਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਗਰਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ? ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੇਚ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਹਿਮੀ ਹਾਂ। एक सेकंड बेटा। जुराब एक सेकंड। ਨਿਗਰਾਨ बेटा ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਰਾਬਾਂ ਉਲਟਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਰਾਬਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੜਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਚ ਆਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੇਚ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤੇਰੇ ਮੇਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਵਹਿਮੀ ਸੀ ਲੇਖਕ। ਕੀ ਸੀ? ਵਹਿਮੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ। ਲੇਖਕ ਕੀ ਸੀ? ਵਹਿਮੀ। ਹਾਂਜੀ बेटा, नेक्स्ट पर बेटा। जुराब ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਕੇ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਾਂਗਾ। ਨਿਗਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ 5 ਮਿੰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜੁਰਾਬ ਖਰੀਦਾ। ਮੈਂ ਜੁਰਾਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਨਵਾਂ ਟੋਕੀਓ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫੀਤਾ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਖਰੀਦੋ ਤਾਂ ਬੜੀ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। एक सेकंड बेटा, मैं ਇਹ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਰਾਬਾਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਥੋੜਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਟੋਕੀਓ। ਲੇਖਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਟੋਕੀਓ ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਟੋਕੀਓ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है, चाहे ਅਸੀਂ छोटी चीज क्यों ना खरीदनी हो, फीता मतलब इंची टेप, फीता की मिले इंची टेप, ठीक है, चाहे टोक्यो शहर है फीता क्यों ना खरीदना होवे, पर ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਿਗਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਗਾ ਲਓ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਵੀ ਖਰੀਦੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੁਣ ਖੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਿਗਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਟੋਕੀਓ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜੀ? ਫੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾ ਦੋ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਓਕੇ, ਯੈਸ ਬੇਟਾ, ਨੈਕਸਟ। मैं जुराब दे जोड़े नू खोलन लगा। निगरान ने झट आख्या, पहला पैसे रख, फिर जुराबां नू उल्टावी पुलटावी। पैसे दे के मैं जुराबां नू तह करके जेब विच पाया। दूजे बूहे तो बाहर निकलन लई तुरया तां गाहकां दे धक्कियां दी मदद नाल ही बाहर आ पिया। दिन दे 11 वजे सन। सूरज चमक रहा सी। चिट्टी धुप नाल न्यूयॉर्क दियां बिल्डिंगां लिपियां होइयां सुंदर लग रही सन। गली विचों पान दी खलकत लंघ रही सी। आकाश नीला नीला। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग दी उच्ची बुर्जी लिश्क रही सी। एक सेकंड बेटा, ठीक है, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਫਿਰ? ਉਹਨੇ ਨਿਗਰਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। 11 ਵਜ ਗਏ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੀ ਧੁੱਪ ਸੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਲਿਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਨੀਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਬੁਰਜੀ ਕਿਸੇ ਉਹ ਲਿਸ਼ਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ? ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ एम्पायर स्टेट बिल्डिंग दी उच्ची बुर्जी किसी पूरी तरह लिशक रही सी। हाँ जी बेटा, यस मैम। राल्फ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ 5th ਐਵਨਿਊ ਦੀ 34ਵੀਂ ਗਲੀ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਚੱਲ ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੜ ਕੇ ਤੱਕ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੱਲ ਵਧੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਲਿਫਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਾ ਖਲੋਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਖੜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਲਫ ਨੂੰ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਫਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਸੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਬੇਟਾ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਬੇਟਾ ਕੌਣ ਰੀਡ ਕਰੇਗਾ? रेज योर हैंड बेटा, नेक्स्ट पेज। हाँ जी बेटा। ਰਾਲਫ ਨੇ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਿਫਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਜੋ ਡਾਕ ਗੱਡੀ ਵਾਂਗ ਛੁੱਟੀ ਤੇ 80ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ 80ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇੱਥੇ 6 ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਬੁਰਜ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਖੁੰਝਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ 40 ਮੀਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਮਨਠਨ ਦਾ ਟਾਪੂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੱਬੀਆਂ ਵਰਗੇ ਘਰ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਤੁਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਡਸਨ ਦਰਿਆ
ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਗੰਦਲੇ ਸਲੇਟੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਵਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਰਿਆਸਤ ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਖੇਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ हाँ ਹਨ। वेट बेटा, इस पे दे लॉन्ग क्वेश्चन है, टिकट खरीद के वो केड़ी मंजिल ते पहुंचे सी। फर्स्ट क्वेश्चन है, टिकट खरीद के केड़ी मंजिल ते पहुंचे, 80वीं मंजिल ते। उस तो बाद ठीक है, उन्होंने उस तो बाद किथे गए, 86 मंजिल ते, 86वीं मंजिल ते पहुंच गए। न्यूयॉर्क पूरा दिखाई दिंदा है। इस तरह क्वेश्चन आता है, केड़ी मंजिल ते पहुंच गए, न्यूयॉर्क पूरा दिखाई दिंदा है 86 मंजिल ते। ठीक है, केड़ी मंजिल ते पहुंच के न्यूयॉर्क जिहड़ा की है पूरा दिखाई दिंदा है। केड़ी मंजिल ते पहुंच के 86वीं मंजिल ते पहुंच के जिहड़ा की न्यूयॉर्क पूरा दिखाई दिंदा है। ते उथों दी दूरबीन लैके ठीक है 40 मील दूर तक का नज़ारा देख सकते हैं। ते हेठा की है 86 मंजिल तो जो हेठा देखते हैं तो की है, केड़ा टापू है, केड़ा टापू दिखाई दिंदा है, मनहट्टन। केड़ा टापू दिखाई दिंदा है, मनहट्टन टापू जिहड़ा की दिखाई दिंदा है। ते उत्थे घर किहो जिहे हन, अंडरलाइन करो, घर किहो जिहे हन, डिब्बियां वर्गे घर किहो जिहे हन, घर किहो जिहे हन, घर किहो जिहे डब्बियां वर्गे घर दिखाई दिंदे हन। ते उपरों पहुंच के ऐसा लगता है कि मोटर गड्डियां कीड़ियां वांग चलदियां दिखाई देन। दोबारा सुनो, पहला टिकट खरीद के कितनी मंजिल पहुंचे, 80वीं। उस तो बाद 6 मंजिला अगे जाके यानी कि 86 मंजिल ते न्यूयॉर्क पूरा दिखाई दिंदा है। न्यूयॉर्क की पूरी जिहड़ी की है सारा आला दुआला दिखाई दिंदा है। फिर हेठा की है मनहट्टन टापू है। ते उस तो बाद उत्थे घर किहो जिहे डब्बियां वर्गे घर हन ते मोटर गड्डियां कीड़ियां वांग चलदियां दिखाई दिंदियां हन। यस बेटा, यस अकुल, नेक्स्ट प्लीज। ਇੱਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਠੰਡ ਉਤਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 16 ਮੰਜ਼ਲ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ 86 मंजिल तो 16 मंजिला होर। ठीक है, हाँ जी बेटा। ਧਰਤੀ ਤੋਂ 1250 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਬੁਰਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨੋਕ 1472 ਫੁੱਟ ਤੀਕ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਕੁਤਬ ਦੀ ਲਾਟ ਤੋਂ ਚੌਗਣੀ ਉੱਚੀ 102ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ 102ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋ ਕੇ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਸਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਇੱਥੋਂ 80 ਮੀਲ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਰਜ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨਿਖਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਦਮੀ ਦਿੱਲੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਥੁਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਡਸਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਟਾਪੂ ਵਿੱਚ ਉਭਰੀ ਹੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਤੱਕੀ ਉੱਚੀ ਬਾਂਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਰੁਕ ਜਾ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 86 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਠੀਕ ਹੈ 16 ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੋ ਯਾਨੀ ਕਿ 102। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਗਏ, 102ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਆਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਲਿਸ਼ਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਨਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਥੁਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਉੱਥੋਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇਖੀ, 102ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਖੀ, ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 102ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਦੇਖੀ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਯੈਸ ਅਕੁਲ, ਨੈਕਸਟ। ਉੱਚੀ ਬੁਰਜੀ ਤੋਂ ਸਭ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਛੋੜ ਗਿਆ ਅਕੁਲ। ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾ ਬੇਟਾ
ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਖਰੀਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੇ ਬੁਰਜੀ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬੱਦਲ ਹਨ ਜੋ ਮੀਂਹ ਵਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਮੀਂਹ ਉਲਟਾ ਵਰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਲੋਹੜ ਦੀ ਇਹ ਉਚਾਈ, ਲੋੜੇ ਦੀ ਉਚਾਈ ਭਾਵ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੋੜੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਲੋੜੇ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਰਖਾ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਸੁਰਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਖ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਰੈਡਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਡਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਲਾਲ ਲਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ। ਉੱਚੀ ਬੁਰਜੀ ਤੋਂ ਸਭ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀਆਂ 4 ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ 52 ਲੱਖ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 8ਵਾਂ ਅਜੂਬਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਂਗੀਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪੌੜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਰੁਕ ਜਾ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਪਮਾਨ, ਜਦੋਂ ਤਾਪਮਾਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਰਖਾ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਨਾਲ? ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਰੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 52 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿੰਨਵਾਂ ਅਜੂਬਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ 8ਵਾਂ ਅਜੂਬਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਵਾਂ ਅਜੂਬਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 8ਵਾਂ ਅਜੂਬਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ? ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਰੀ ਜਦੋਂ 1930 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੰਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ 2.5 ਗਜ ਦਾ ਚੁਬਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵ ਕਿ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਦੋਂ ਬਣਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ? ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ? 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਆਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਸੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੁਬਾਰਾ ਪਾਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ, 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਕਦੋਂ ਆਈ ਸੀ? 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ, ਨੈਕਸਟ ਰੀਡ ਕਰੋ। ਯੈਸ ਅਰਸ਼। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ। 1 ਅਕਤੂਬਰ 1929 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਟਰੱਕ ਇਸ ਥਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੋਟਲ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਮਲਬਾ ਉਠਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ 55 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਹ ਖੋਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਿੱਤਰ ਮਹਿਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਸਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਭ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। 1930 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨਵੀਨ ਯੰਤਰ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 4.5 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ 1.5 ਮੰਜ਼ਲ ਉਸਰ ਜਾਂਦੀ। ਟਰੱਕ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਾਲ ਮਿੰਟ ਤੋਲ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਖੱਪ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਰੁਕ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਵੇਟ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਟਰੱਕ ਕਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਸਮਾਨ ਦਾ? 1 ਅਕਤੂਬਰ 1929 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਟਰੱਕ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? 1 ਅਕਤੂਬਰ 1929 ਨੂੰ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮਲਬਾ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 55 ਫੀਟ ਨੀਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨੀਂਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਜੇ ਨੀਂਹ ਜਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਹੋਏਗੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਓਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਾਂ ਗਿਰ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਨੀਂਹ ਡੂੰਘੀ ਹੈਗੀ ਮਕਾਨ ਉਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ 55 ਫੀਟ ਨੀਚੇ ਡੂੰਘੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਨੀਂਹ ਖੋਦੀ,
ਇੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਸਟ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਉਹਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਓਨਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਆਂਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੁੰਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਚੱਲ ਬੇਟਾ ਯੈਸ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਨੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹ ਬੇਟਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਤੀਕ ਇਸ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਮਰੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਰਹੇ। 2-3 ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਵਿਕੀ ਤੇ ਛੇਕੜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਛੇਕੜ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਛੇਕੜ ਮਤਲਬ ਅਖੀਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਹਿੰਗੀ ਬੜੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਮਰੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਖਰੀਦਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਮੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ 60,000 ਟਨ ਫੌਲਾਦ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। 8.5 ਮੀਲ ਲੰਮੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਂ ਤੇ 35,000 ਮੀਲ ਲੰਮੀ 3500 ਮੀਲ ਲੰਮੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਬੇਟਾ, 74 ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਅਰਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਕਿੰਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ, ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੋਹਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ, 60,000 ਟਨ ਫੌਲਾਦ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। 60 ਮੀਲ ਲੰਮੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਹਨ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹਨ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਦੋਂ ਬਣੀ, ਕਿੱਥੇ ਬਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਵਾਂ ਅਜੂਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਸਟੋਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੜੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਪੌੜੀ ਬਾਰੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੀਡ ਕਰਾਇਆ ਪਲੀਜ਼ ਬੇਟਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਤੇ 1 ਮਾਰਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੀ ਫੇਅਰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਹੋਲੀਡੇ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਪਲੀਜ਼ ਸੈਂਡ ਕਰੋ। ਓਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭੂਆ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਾਕ ਵਟਾਉਂਦੇ ਵਾਲਾ ਸਰਲ ਤੋਂ ਵਿਸਮਿਕ ਵਾਕ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਬੇਟਾ, ਯਸ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ।